अखरी लिखण बोलण बाण। अखरां करके जिहड़ी बाण हुंदी बाणी लिखदे आ। एक तां है ना गुरबाणी, एक हुंदी मूँह नाल जिहड़ी बोलदे आ इहनूं कहंदे बाणी, एक हुंदी आकाश बाणी। सो इस तरह बाणियां भी केतिया खाणी केतिया बाणी। एक पानी झरने च डिगदा वो कहना कल 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 करदा, एक थां अग बालदी वो भड़ 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 करदी आ, ये भी बाणी है। ये अग्न बाणी, पानी की बाणी। कहते तेरी बोल बाणी भी भाई चंगी है। इस करके वेद बाणी ब्रह्मा की बाणी, पर एक धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। इत्थे महाराज कहने ने पहला तो सधारण बाणी जिहड़ी मनुख बोलते हैं, अखरां करके बाणी का लिखना फिर बोलना हुंदा है। कोई गल भी लिखनी होवे जां जवानी करनी होवे वो फिर आप अखरां करके करते हैं। वाहिगुरु के अखर भी लिखते हैं, गुरबाणी के अखर भी लिखते हैं, पर कबीर जी कहते ये अखर खिर जाएंगे वो अखर इनमह ना है। शाही नाल लिखे हुए अखर किसी ना किसी टाइम मिट जाते ने। बहुत पुराने पुराने जिहड़े 1000 साल पुराना ग्रंथ पिया, हौली 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 अखर मिट सकते हैं। किसी कागज नूं पानी विच रख दईए तो हौली 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 वो अखर मिट जाएगा, पर ये अखर उनमें ना है। वो वाहिगुरु खरन तो रहता वो नहीं आता। वाहिगुरु अखर है कागज ते लिखिया होया, वाहिगुरु अखर मूँह नाल बोलिया जाता है। दूजा ये जो कागज ते लिखिया होया वो भी वाहिगुरु नहीं, जो मूँह नाल बोलिया वो भी वाहिगुरु नहीं। ये तो लिखिया होया अखर है वाहिगुरु, वो तो जबान नाल बोलिया होया है वाहिगुरु। जिवें कागज ते मैं लिख दिया पानी मूँह ला के पी लो उहनूं, पर नहीं पीता जाता क्योंकि कागज ते पानी लिखिया। मूँह नाल कहो पानी पानी, प्यास नहीं बुझदी। पानी तो आया गिलास विच सामने, पानी ने तो अपना आकार धारिया, पानी पी के प्यास बुझी। अखर लिखिया वाहिगुरु, बोलिया वाहिगुरु, पर तीजा जब दर्शन होया वाहिगुरु का प्रकाश रूप विच वो है वाहिगुरु। सो इस तरह महाराज कहते अखर ने सानू सोझी देनी है, ते अखर तो अगे गल चलदी सारी। अखर दे राही आपां पहुंचदे हां वाहिगुरु तक। गुरबाणी सानू पहुंचाउंदी वाहिगुरु तक। गुरबाणी सानू सेध दे दे के अगे पहुंचाउंदी है, पर गुरबाणी दीयां कला बड़ियां संपूर्ण ने। बाणी पढ़दे ही बाणी सतगुरु कहते इस बाणी ते हर नाम पाएंदा। ये बाणी जो जियो जाने ते संतर रवै हर नामा। बाणी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि बाणी नाम ये अलग अलग ने कि इकट्ठे ने। फिर उन्हें प्रमाण देना पैंदा। जे दुनिया च दुध ना हुंदा तां घ्यो मक्खण पनीर दही खोआ कुछ भी ना हुंदा। दुध उहदा मूल है। आपां दुध दा दही, दही चो मक्खण, मक्खण चो घ्यो अथवा पनीर बनाउणे आ। इस तरह दुध तो अगे तो भावें सारा कुछ बनाइए मूल रूप जिवें दुध है, इसे तरह मूल पहला गुरबाणी ही है। बाणी नूं पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, सुनी जाओ सुनी जाओ, सुनदियां सुनदियां सुनिया सत संतोख ज्ञान। गुरबाणी दे पढ़न नाल अंदर हिरदे दे अंदर एक सूखम मैल है जिहड़ी उतरनी शुरू हुंदी। जदों मन सूखम मैल लगन करके ही भारा है, संताप विच है, मन औखा है, दुखी है। ज्यों ज्यों बाणी पढ़ के कन्नां दे राही सूखम तौर ते अंदर गए तो उस वक्त देखो अंदरों मन हल्का होना शुरू हो गया। हुण तो देखो डॉक्टर तार जी बरीक जी पा के दिल तक लै जांदे ने, वाल्व साफ करदे अंदरों, और करदे भी सारा कुछ नाल नाल देखी जांदे ने टीवी दे उत्ते। साइंस उसे तरह ही अगे अगे वध रही है। असल विच अंदरली साइंस साडे विच बहुत अगे जा चुकी है। अकाल पुरख दी साइंस, इहनूं आत्म साइंस कहंदे ने। एक हुंदा ज्ञान, एक हुंदा विज्ञान। ज्ञान सधारण हुंदा ते विज्ञान परमात्मा दे नाम दा परमार्थ अते स्वार्थ जिवें हुंदे ने। इस करके सतगुरु कहंदे ने ये बाणी जिहड़ी है
ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਈ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਬਰਗਰ ਖਾਓ, ਆਹ ਖਾਓ, ਡਾਲਰ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਉਧਰ ਝਗੜਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਚਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਾਲਬਧ ਰੂਪ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਲਬਧ ਰੂਪ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲਬਧ ਰੂਪ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਪਰਾਲਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣਦੀ, ਪਰਾਰਬਧ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਰਾਲਬਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਅੱਖਰ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸੋ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤੀ ਬਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਜਗ 18 ਘਾਏ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾਇਆ। ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੱਗ ਕਰੇਂਗਾ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ,
फिर तू 18 गोत्रां दे ब्राह्मण मारेगा, फिर तू शरीर ते कोढ़ हो जाएगा, फिर तू आह कथा सुनेगा, फिर तू एक गल ते किंतु करेगा, किंतु करना नक ते कोढ़ रहेगा, उन्हां तू मरेगा। तैनूं दसता तू अपना इंतजाम कर ला। पर अखीर मरण वेले कहना व्यास जी जो रब ने लिखिया बंदा उहनूं टाल नहीं सकदा। फिर सिद्ध कहण लगे महाराज नाम किवें जपिया जांदा, शलाघा किवें हुंदी है, ये भी सानूं हुण समझा दिओ। सानूं तो यह भी नहीं पता, असीं तां निरेपुरे सवासां नूं चढ़ा चढ़ा के दसम द्वार तक पहुंचे। महाराज कहने अखरी नाम, कहने अखरां करके नाम जपिया जांदा, अखरां करके परमेश्वर की शलाघा हुंदी भाई, अखरां करके ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है, शुभ गुणां दा विचारना सारा अखरां करके ही हुंदा, लिखना ते बाणी दा बोलना भी सब अखरां करके हुंदा। सो इस करके अखर महाराज किहड़े ने, कहने अखरा सिर, ਜਿਹੜੇ सिर ते परमात्मा ने अखर लिखे हुए ने ना, उन्हां अखरां करके किरपा हुंदी है। इस करके आपां लिखे हुए अखरां द्वारा ही सारी किरपा की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति किवें हुंदी है, कहने जिहड़ा अनगिनत परमात्मा ना ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ नाम जपण करके स्वरूप रूप थां की प्राप्ति हो जाती। वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां करदियां अंदरों थां प्रगट हो जाता। जिवें भाई साहब ने मेरे तो पहला दस्सिया सी कि जदों इंसान आत्मदर्शी हो जाता तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख कह पावै, रे मन ऐसो कर संन्यासा। आत्मदर्शी होने तो बाद ही परमात्मदर्शी हुंदा इंसान। पहला अपनी आत्मा नूं अंदर देखण। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं दिखाओ कित्थे है रब, रब तां दिखे जे पहला आत्मदर्शी होना पैंदा। रे मन ऐसो कर संन्यासा, बान से सदन सब कर समझो मन ही माय उदासा। जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेसो। नाम विभूत लगाओ अल्पहार सुलभ सी निंद्रा। दया क्षमा तन प्रीत सील संतोख सदा निर्वाहबो। हवैबो त्रिगुणोतीत काम क्रोध हंकार लोभ हट मोह न मन स्यों लियावै। तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख कह पावै। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਗੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੇਖਗੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਦੇਖਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਪਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। जिन एह लिखे तेसो सिर नाहि। हुण जिस परमात्मा ने ये लेख लिखे ने ना, उस परमात्मा दे सिर ते लेख नहीं, क्योंकि वाहिगुरु लेखां तो रहत है। जिवें 8वें पातशाह वेले महाराज बहुत छेती हुई भाणा वरता गए, फिर छेती हुई 9वें पातशाह शहीदी हो गई। 10वें पातशाह राजा जय सिंह सवाई जदों चल के दमदमा साहब आया मिलन, बह के बड़ा अफसोसिया जा बैठा। महाराज कहने तैनूं की अफसोस होया राजा? कहना महाराज मेरे मन ते बड़ा बोझ जिहा बनिया होया कि 8वें पातशाह नूं मैं बेनती करके दिल्ली बुलाया सी। नरंगे ने जिद की दर्शनां दी, महाराज छेती होई चले गए। फिर 9वें आए, वो शहीदी पा गए। महाराज मैनूं पाप लगना इस गल दा कि महाराज पहले ही चले गए। सतगुरु 10वें पातशाह हस के कहने सतगुर लेख दे अधीन नहीं हैं। सतगुर तो आउंदे उसे दिन भी मुड़ सकते हैं, सतगुरु रहन तो 1000 साल भी रह सकते हैं, सतगुरु चाहण तो लख बरा भी बैठे रहन। ये तुसी जिहड़े संसारी जीव हो, तुसी लेखां दे अधीन हो, असीं लेखां तो बाहर हाँ। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹਿ। ਨਾਹਿ ਤੋਂ ਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। निर्भौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा। वाहिगुरु अलेख हैं, लेख तो रहत हैं। सारियां जियां दे मस्तक दे उत्ते वाहिगुरु दे हुक्म अनुसार ब्रह्मा लेख लिखदा।
परमात्मा के हुक्म अनुसार ही लिखदा। वो तो मुंशी ने, वो तो परमात्मा के हुक्म अनुसार लिख लेंदे ने। जिव फुरमाए तिव तिव पाए, जिवें वो वाहिगुरू फरमाउंदा ना ब्रह्मा नूं, उवें उवें वो लेख पाउंदा जांदा। पर वो सिस्टम तेज बहुत ज्यादा है। फिर एक ब्रह्मा थोड़ी है, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। केते वाली पौड़ी नहीं पढ़ी जपजी साहब जी, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश केते, सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात निंद तेका। इस करके महाराज कहने कोट ब्रह्मे, करोड़ा ब्रह्मे जग साजन लाए हुए ने उन्हें, अते लेख भी लिखते ने। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ देशों ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੇਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਆ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ किन्ना सोहना कंट्रोल किया सृष्टि ने उन्हें। बचाओ भी उही करदा, किरपा भी उही करदा, वाहिगुरू दी मेहर है। 6 महीने का बच्चा पाया बैड ते, सो कहंदे ते कपड़ा पाओ भी ठंड ना लग जाए किते। सो एक पढ़िया डॉक्टरी करदा लड़का, वो कहंदे 1 साल तक कुदरत वालों सेफ्टी हुंदी। जिहड़े डॉक्टरी करदे उन्हां नूं पता कि बच्चे दे दुआले दुआले जिहड़ा ओरा हुंदा ना, वो इन्ना सेफ रखता। जे बच्चे नूं दुआले सर्दी आउण लगे तो वो नेड़े तेड़े गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती अपने आप। उत्थे वाहिगुरू ने सारे सिस्टम पहलां तो ही बनाए हुए ने, किहनूं रखना, किहनूं मारना, किहनूं बचाउणा, किहनूं की करना, हर एक सिस्टम बनया होया। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जिवें उहदा हुक्म हुंदा है, फरमाए तो भाव जिवें वाहिगुरू की इच्छा हुंदी है, उवें उवें लेख पै जांदा इंसान दा। महाराज ने सिद्ध किया लेख ना मिटे है सखी जो लिखिया करतार। करतार ने जिहड़ा लेख लिख दिता वो नहीं मिटदा। सकेत मंडी वाला राजा कहन लग्या पंजवें पातशाह नूं, फिर तुहाडी शरण च आउण दा की फायदा, फिर असीं एवें मत्था टेकदे तुहानूं। महाराज कहने कोई नहीं, ये भी दिखा देंगे। रात नूं सुत्ता, सुत्ते नूं सुपना आया, चढ़ाई कर गया, जंदाला ने घरे जन्म लिया, उत्थे शादी हो गई, बालक हो गए, दातन की पीलू दी, पीलू खाधे, छोटे छोटे हुंदे ने खाण वाले। सवेरे उठ के जद दातन की पीलू दे बीज निकले दंदां चों, हैरान है। सुत्ता सी रात, पीलू दे बीज कित्थों आए? मैं सुपने ही देखे। सो इस तरह उत्थे चढ़ाई कर गया सुपने में। जदों महाराज नाल शिकार खेडण गया, जंगल च गए, कल्ले ही बहुत दूर अगे लंघ गया, एक दरख्त थल्ले बैठ गया। लागे पिंड है एक चंडालां दा। एक छोटा जिहा बच्चा कहना पिता जी तुसीं इत्थे बैठे हो? वो भज के गया, कहना माता जी पिता जी तो उत्थे बैठे ने, 10-12 न्याणे रोंदे आ, पिता जी तुसीं सानूं छड्ड के चले गए। घर वाली कहंदी राजे वाले कपड़े कित्थों पा लए तुसीं, ये घोड़ा कित्थों लिआंदा? वो बड़ा बेचारा परेशान। इन्हां नूं पंजवें पातशाह आ गए, कहंदे भाई ये तुहाडा बेटा पति नहीं है, तुहाडा पति? कहंदे जी वो, कहंदे ये चंगा भला कल चढ़ाई कर गया सी, असीं दब के आए। कहंदे चलो उत्थे चलदे। सारे पिंड नूं लिया नाल, वो थां पट्टी, बिल्कुल उसे शक्ल दा बंदा उत्थे दबिया होया सी। राजा बेचारा सिर हिलावे, कदे कुछ करे। महाराज नूं कहंदा महाराज मेरे नाल ये हो की रिहा? कहंदे तैनूं दिखाया ही आ, ये तेरा लेख ही भुगताया सी। सतगुरु च इन्नी समर्था हुंदी है, लिखे हुए लेख नूं सुपने च ही कट दिंदे ने। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिवें परमात्मा दे जीव नूं फरमाउंदे ने, जीव उसे तरह ही प्राप्त करदा है। जेता कीता तेता नाओ। सो जिन्ना क नाओ तो भाव पहला इत्थे आउणा प्रपंच है, संसार परमात्मा ने रचिया ना, वो सारा नाम रूप ही है। विण आवे नाही को थां, नाम रूप तो बिना होर कोई जगह ही नहीं। नाम हर एक थां ही है। इहदे लई जिवें सिस्टम लैना पैंदा, जिवें रेडियो ते कथा आउंदी है, और रेडियो वाले अपना ही रेडियो दिंदे कि ये रख लो घरे फिर सुन सकते। कोई सिस्टम लाउणा पैंदा ना। अजकल टीवी का भी आ गया, बस सिस्टम जा छोटा जिहा घरे रखना, टीवी ते ही आई जाना चैनल।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲਾਓ ਕੰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ, ਪਤਾਲ ਵੀ, ਤਾਰੇ ਵੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ। ਗਾਵੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਇਹ ਦੋ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੂਪ। ਜੋ ਨਾਸਵੰਤ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਮਿੱਥਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਜਗਤ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ, ਤੇਤਾ ਨਾਮ। ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਜੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ? ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਨਰਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ ਜਾਨ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੜ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਝਗੜ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੀਏ, ਜੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਕਮਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੂਰਬੀ ਨ ਪਾਰ ਪਾਵੈ, ਹਿੰਗੁਲਾ ਹਿਮਲ ਧਿਆਵੈ, ਗੋਰ ਗਰ ਦੇ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਰ ਹੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲਵਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੇਂ ਚਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਖਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਚੀਨ ਮਚੀਨ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਆਵੈ, ਤਿੱਬਤੀ ਧਿਆਏ ਦੋਖ ਦੇ ਕੇ ਦਲਤ ਹੈ। ਜਿਨੈ ਤੋਹਿ ਧਿਆਇਓ ਤਿਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਭਲੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਥਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵਾਕ ਨੇ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਰੈ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ, ਉਹ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ 4 ਮਹਾਵਾਕ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਮਹਾਵਾਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 163 ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਹਲੇ ਸਮਾਂ 9 ਤੋਂ 10 ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਬਦਲੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ sfsikhcenter.org ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗਈ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਛਕਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ